السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر میں ہماری کتاب حصہ 2 کا چپٹر نمبر 16 بنانے والا کون، یہ بہت اہم، دلچسپ اور واقعی بہت ہی اہم سبق ہونے والا ہے۔ آپ اس کو مس مت کیجیے اور اس کو یوں ہی چھوڑ مت دیجیے، بلکہ پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب جا کر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے کہ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے اور اس کا عنوان لگایا ہے بنانے والا کون۔ یہ بنانے والا کون کا مطلب ہوتا ہے ایک سوالیہ نشان۔ اب آگے اس کا جواب دیا جائے گا اس پورے چیپٹر میں۔ چلیے ہم پوری چیپٹر کو دیکھتے ہیں۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں روٹی بنتی ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹیاں امی پکاتی ہیں، اپنے آپ نہیں پک جاتی۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے درزی سیتا ہے، آپ نہیں سل جاتے۔ ہمارے گھر میں ایک گھڑی ہے، ہمارے گھر میں ایک گھڑی ہے، دیوار پر لگی ہے، دن رات چلتی رہتی ہے۔ گھڑی سیل سے چل رہی ہے، سیل ختم ہو جائے گا تو گھڑی بند ہو جائے گی۔ گھڑی بھی اپنے آپ نہیں چل سکتی۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ زمین پر پیڑ پودے کس نے اگائے؟ پیڑ پودوں میں طرح طرح کے پھل پھول کس نے لگائے؟ یہ بڑے بڑے دریا کس نے بہائے؟ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ آدمی بنا نہیں سکتا۔ خود بخود بنے نہیں، پھر کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ پورا کا جواب ہوا اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ آسمان میں تارے کس نے چمکائے؟ سورج اور چاند کس نے بنائے؟ آدمی بنا نہیں سکتا، اپنے آپ بنے نہیں، پھر کس نے بنائے؟ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ سورج روز صبح پورب سے نکلتا ہے، سورج روز صبح پورب سے نکلتا ہے، شام کو پچھم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ پچھم، اس کو پچھم پڑھیں گے۔ شام کو پچھم میں ڈوب جاتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے۔ بات سچ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں روشنی ملتی ہے، اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو ہمیں گرمی ملتی ہے، اور گرمی کا موسم ہے تو اس سے اور زیادہ گرمی ملتی ہے ہمیں۔ سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہیں۔ ہم کو، تم کو، آپ کو، امی کو، ساری دنیا کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو، تم کو، ابا کو، امی کو، ساری دنیا کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی سب کو پالتا ہے، پالنا کے مطلب ہوتا ہے وہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، وہی سب کو موت دیتا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ وہی سب کو جلاتا ہے، وہی سب کو موت دیتا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا حاکم ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں، ہم سب اسی کے بندے ہیں، ہم سب اسی کے غلام ہیں۔ ہمیں اسی کا حکم بجا لانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجانا چاہیے، بجا لانا چاہیے، اس کے حکم کو ماننا چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ادا کرو، تو اس کو ادا کرنی چاہیے، یہی تو حکم ہے۔ اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اسی کا حکم بجا لانا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔ پورا چیپٹر میں نے پڑھا دیا ہے، اس میں کچھ معنی اور اشارات ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں، تو چلیے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بیچ میں اتنی چیز نہیں بتلائی، اتنا معنی نہیں بتلایا، کیونکہ اس کے نیچے خود معنی آ رہا ہے جو ہارڈ لفظ ہے یا جو سخت لفظ ہے، جس کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہوا، تو اسی کا معنی یہاں بتلایا۔ اگر اور کوئی ایسا لفظ ہو جو یہاں نہیں آئے لیکن یہ چیپٹر میں آ گیا ہو اور اس کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ معنی اشارات: خود بخود اپنے آپ، ایک لفظ آیا تھا خود بخود اپنے آپ۔ جلانا زندگی دینا، حاکم بادشاہ۔ حکم بجا لانا، ایک لفظ اوپر میں فوراً آیا تھا حکم بجا لانا۔ حکم بجا لانا، جو کام کرنے کو کہا جائے اسے کرنا، فرما برداری کرنا۔ اب اسی میں سے کچھ سوالات ہیں جس کا ہم جواب دیں گے، چیپٹر ہی میں سے ہم جواب دیں گے، آپ اس کو کاپی پر ضرور لکھیے۔
जवाब दीजिए, रोटियां कौन पकाता है? हुक्म कौन देता है? करने की ताकत कौन देता है? अल्लाह ही देता है। कपड़े कौन सीता है? दर्जी सीता है। लेकिन हुनर कहाँ से आई? दर्जी के अंदर ताकत कहाँ से आई? अल्लाह ही की तरफ से आई। पेड़ पौधे कौन उगाता है? अल्लाह ही उगाते हैं। सूरज किधर से निकलता है और किधर डूबता है? पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। सूरज को किसने बनाया? अल्लाह ही ने बनाया है। अब देखिए, नीचे दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। ये पूर्ण लिखेंगे। नीचे दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। कहना, अल्लाह, बंदे, मारता, ग़ुलाम, मालिक। देखिए, सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। यहाँ क्या लिखेंगे? सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। वही सबको मारता है, वही सबको जिलाता है। मारता, वही सबको मारता है, वही सबको जिलाता है। वही सबका मालिक है, वही सबका मालिक है। मालिक लिखेंगे यहाँ। वही सबका मालिक है, वही सबका हाकिम है। हम सब उसके बंदे हैं। बंदे लिखेंगे, ये वाला बंदे। हम सब उसके बंदे हैं, हम सब उसके ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम लिखेंगे यहाँ, ये ग़ुलाम जो है। हमें उसका हुक्म बजा लाना चाहिए, उसी का कहना मानना चाहिए। कहना लिखेंगे यहाँ, उसी का कहना मानना चाहिए। अब इन अल्फाज को पढ़ो। देखिए, लिखा हुआ है अलिफ में। इन अल्फाज को पढ़ो और देखो कि हा किस किस तरह लिखा जाता है, यानी हा कितने तरीक़े से लिखा जा सकता है और कहाँ कहाँ तरीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पहले आए तो वो कैसा लिखा जाएगा, अगर बाद में आए तो वो किस तरह लिखा जाएगा। तो इसी तरीक़े से इसमें बतलाया गया है। देखिए, ईदगाह, आखिर में हा आया तो पूरे हा लिखा गया, ईदगाह। हार, हार में देखिए पहले हा आया तो अलिफ के साथ मिलकर आएगा वो है। देखिए, पहले आया तो या के साथ मिलकर आएगा, हैं। यहाँ भी देखिए, हैं में देखिए पहले आया तो या के साथ मिलकर आया। कहना में देखिए बीच में आया तो काफ के साथ मिलकर आएगा, कहना बनेगा। ना, आखिर में आया देखिए नून के साथ मिलकर आएगा, ना। इस तरीक़े से हा आएगा। जहाँ भी इस तरीक़े से आए तो उसको हा पढ़िएगा। हा जोड़ अलिफ जोड़ था जोड़ या बराबर हाथी। हाथी, क्योंकि ता में दो चश्मे हा जुड़ गया था तो था हो गया, तो इसलिए हो गया हाथी। हा जोड़ लाम बराबर हल, ये लिखेंगे हल। हा जोड़ रा जोड़ नून बराबर हिरन। हा जोड़ मीम बराबर हम। बा जोड़ हा जोड़ नून बराबर बहन। बा जोड़ हा जोड़ ता बराबर बहुत। देखिए, ये बहुत अहम है। ये सबक जो है बहुत अहम है, और जब ये मैं पढ़ाता हूँ इस तरीक़े से तो इसको आप बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इससे आपको उर्दू लिखना भी आ जाएगा, उर्दू पढ़ना भी आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जीम जोड़ काफ जोड़ हा बराबर जगह। या जोड़ हा बराबर यह। बोलते नहीं, यह क्या चीज़ है। हा जोड़ अलिफ जोड़ गा बराबर हार। अभी ऊपर पढ़े थे हम, हार। हा जोड़ अलिफ जोड़ ता में दो चश्मे हा मिला हुआ तो था हुआ, तो था बराबर हाथ। सबके पास हाथ है, हाथ। हा जोड़ गा जोड़ या बराबर हरी। हा जोड़ टा बराबर हट। शीन जोड़ हा जोड़ गा बराबर शहर। इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे हम। पा जोड़ हा जोड़ अलिफ जोड़ रा बराबर पहाड़। वाव जोड़ जीम जोड़ हा बराबर वजह। नून जोड़ हा बराबर न, जो अभी आया था न। नीचे देखिए कुछ और काम। अल्लाह ताला की पैदा की हुई अपने आसपास की चंद चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अल्लाह ताला की पैदा की हुई अपने आसपास की चंद चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत सारी चीज़ अपने आपके आसपास नज़र आती होगी, तो आप कॉपी में भी ज़रूर लिखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने अल्लाह की पैदा की हुई कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखा है और आपने समझा है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत अहम सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।